वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। प्यारे गुरसिखो, पिछले एपीसोड दे विच आपां एक विचार छुया सी जिहड़ा तुहाडे नाल साझा कीता सी भी किते आपां अपनी सिੱਖੀ नाल विश्वासघात तां नहीं कर रहे। ਉਹਦੇ संबंधी आपां पिछली विचारां साझी कीतियां सी। उस संदर्भ दे विच अज आपां इस तों अगे विचारां करन दी कोशिश कर रहे हैं, समझण दी कोशिश कर रहे हैं कि असीं कित्थे कित्थे सिੱਖੀ नाल विश्वासघात कर रहे हैं। सब तो पहला जे आपां मुੱਢ च लै लईए तां आपां धर्म दे कंसैप्ट नूं समझना जरूरी है। जो धर्म सानूं अज अजोका दिस रहा है, असीं इहदे पिछे भी सोच लईए भी धर्म है की सी इह। हुण इत्थे इस धर्म नूं आपां दो हिस्सिਆਂ 'ਚ वंड सकते हैं, आपदे सहूलत के तौर पर जां समझण वास्ते। विद्वानां दी व्याख्या कुछ होर हो सकती है, क्योंकि जिस तरह का विद्वान है, जिड्डी उहदी विद्वता है, उहदे कोल उन्नियां एग्जाम्पलां हुंदियां, उहनूं आपदे थॉट दे मुताबिक एग्जाम्पलां नाल ओह होर पासे मोड़ सकदा है। पर असीं एक आम सिख उहनूं सौखे तरीके नाल समझण वास्ते किवें उस नूं आपां देख सकते हैं, उहदे संबंध 'च मैं गल कर रहा। सब तो पहला तो आपां धर्म नूं दो हिस्सिਆਂ 'ਚ वंड लैंदे हैं। एक प्रकृतिक धर्म जिहड़ा कुदरत ने साडे वास्ते नियत किया होया, दूसरा साडा अपना बनाया होया धर्म जिहदे विच असीं विचर रहे हैं। हुण जिहड़ी गल प्रकृतिक धर्म की आउंदी है, धर्म की डेफिनेशन की है? धर्म धरती उत्ते रम रहे जां धरती ते विचर रहे जीवां वास्ते जो एक मर्यादा, एक चाल चलन, एक नियम बनाया गया है, जिहदे अधीन वह विचर के आपदा जीवन सुखी कर सकता है, आपदा जीवन निर्वाह कर सकता है। हुण पहला कुदरत दे लैंदे हैं। कुदरत ने सारी सृष्टि नूं अपने नियम दे विच बन्न के रखिया होया। उस दे विच की है? उन्हें हर एक चीज़ निर्धारित की है। कदों उन्हें हवा वगाउणी है, कदों उन्हें मींह पाउणा है, कदों उन्हें फल फुल लाने है, कदों उन्हें वनस्पति की पैदाइश करनी है, कदों उहते फ्रूट तैयार करना है, फल तैयार करना है, तो कदों उहदा फल का जिहड़ा उपयोग है वो दूजे जीवां वास्ते कराउणा है। जां मांसाहारी जीवां की गल कर लीए तो हर एक कुदरत ने हर एक जीव वास्ते उहदा एक खाना निर्धारित किया होया जीवन निर्वाह वास्ते, तो दूसरा उन्हां दी गिणती नूं स्थिर रखण वास्ते, उन्हां दी पापूलेशन नूं कंट्रोल करन वास्ते प्रकृति का नियम अपने आप चल रहा है। ना वो किसी नूं वधन दिंदा है, ना वो किसी नूं घटण दिंदा है। यह है प्रकृतिक धर्म जिहदे विच आपां सारे विचरदे हैं। हुण जे आपां इस धर्म नूं समझ लीए, उहदे मुताबिक अपना चलना शुरू कर दईए, तां निश्चय ही असीं सौखे रह सकते हैं। जदों जदों मनुख ने कुदरत के नियमां नाल खिलवाड़ किया, वो नियमां तो उल्ट चलिया, आप हुदरापन किया, उदों ही उन्होंने प्रकृति ने दंड दिता है। नतीजा साढ़े सामने है। करोना वायरस आ गया, कदे भुचाल आ गए, कदे हड़ आ गए, कदे कोई होर प्रकृतिक आपदा आ गई। वो कारण की सी? असी प्रकृतिक के नियमां तो उल्ट चले। ये सी प्रकृतिक धर्म जिन्हों आपां अपनाए तो बिना रह नहीं सकते। दूजे तौर के उत्ते की होया, इस जदों जिवें मनुख नूं सोझी आई, सब तो पहले तो मनुख ने यह सोचना शुरू किया भी असीं एक समाजिक रूप च किवें रह सकते हैं, तो उन्होंने रहन समाजिक रूप च रहन वास्ते सानूं की मर्यादा, की नियम, की सानूं बंदिशां अपनाउणियां पैणगीਆਂ। ਉਹਦੇ संबंध ਵਿੱਚ पुराने पुरखा ने, पुराने पुरखिਆਂ ने, पुराने बजुर्गों ने, उन्होंने कुछ नियम मिथदे, नियमां दे चलण नूं धर्म का नाम दिता गया भी जो धरती ते रहण वाले जिन्ने मनुष्य जाति के जीव है, उन्हां वास्ते कुछ नियम बना दिते, जिन्हां नियमां दा पालन करके एक समाजिक तौर पर आदमी रह सकता है। ये सी आदि मनुख का धर्म। उस तो अगे अगे जिमें जिमें महापुरख आउंदे गए, उन्होंने उहदे समय समय मुताबिक कुछ जरूरी सोधां कीतियां, कुछ जरूरी बदलाव किए। वो बदलावां नूं धर्म का नाम दिता गया, तो धर्म नूं एक डेफिनेशन वक्री दी जाती रही। जिवें कि सनातन धर्म आ गया,
ਆਦਿ ਧਰਮ आ गया। इस तरह ਵੱਖ-ਵੱਖ धर्म ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਉਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧੇ ਹੋਏ रूप ਸੀ। होर अगे आके जदों इंसान नूं होर सोझी आई तो कुछ ना कुछ उहदे च कुदरती विकार भी आने शुरू हो गए, क्योंकि मुढ़ तां इंसान दा एक जानवर ही है। जानवर तो हौली हौली विकसित होकर आदमी बनया तो समाजिक ढांचे च आया। कुदरती तौर पर है भी वो जिहड़ियां पुराने औगण है, जो पुरानी जंगली प्रवृत्ति है, वो किते ना किते विच जीन रहिंदे है। ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੀ ਢਾਂਚਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਬਣਾਤੇ, ਕੁਝ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੂਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਆਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਧਰਮ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਮੱਤ ਆ ਗਏ जी, जैन मत आ गया, बुद्ध मत आ गया, सिख मत आ गया, हिंदू मत आ गया, मुस्लिम मत आ गया। ये की सी एक एक वर्ग बन गए अलग अलग, जिन्हों ने आपदे तौर पर आपदे समाजिक ताने बाने के हिसाब नाल, आपदे एरिए के हिसाब नाल वो होर उहदे च ऐड करते गए तो वखरे हुंदे गए। वखरियां मतां चालू कीतियां आपदे इलाके मुताबक, आपदे अकीदियां मुताबक, आपदी सहूलत मुताबक। होया कि इहदे च एक टाइम ऐसा आ गया ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਮਫਾਦ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਲਾਲਚ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਸੀ, ਵਰਨ ਵੰਡ। ਸ਼ੁਰੂ ਜੇ ਵਰਨ ਵੰਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੇਰੇ ਸੋਚਣ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਹ ਉਦੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਕੋਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੇਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਿੱਖਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਦ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖਵਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਕੀ ਕਰੂਗਾ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਪਜਾ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੈਸ਼ ਵਰਗ ਕਹਿਦਾ ਵੀ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਨਾਜ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਰੋਜ਼ ਕਰਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਦੇ ਨਿੱਤ ਕਰਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੀਵੇਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਹਾਨੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਰਨ ਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜੀਵਨ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਆਦਮੀ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਖੌਤੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰਾ ਵਰਨ ਬਣਾਤਾ, ਸ਼ੂਦਰ ਵਰਨ। ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੋ ਮਲ ਮੂਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਗੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਚੌਥਾ ਵਰਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਵਰਗ ਇੱਕ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਢਾਂਚਾ ਚਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਪਾਸੋਂ ਧਾੜਵੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਦੂਜੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਖੱਤਰੀ ਧਰਮ ਖੜਾ ਕਰਤਾ, ਖੱਤਰੀ ਵਰਗ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਤਾਂ ਬੁਨਿਆਦ ਇਹ ਚਾਰਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਵਿਗਾੜ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਇੰਨੇ ਵਧਾਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ 24 ਘੰਟੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਿਰਸਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਉੱਪਰਲੇ। ਮੋਟੀ ਜੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਉਹੀ ਗਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਪਾਪ ਲੱਗ ਜੂ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਜੰਮੇ ਲਾਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮਰਿਆ ਪਸ਼ੂ ਤੂੰ ਚੁੱਕਣਾ। ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਫਲ ਤੁਸੀਂ ਖਾਦੇ ਹੋ, ਡੰਡੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਪਾੜਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਾਜ ਪਾੜਦਾ ਗਿਆ।
ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਹ ਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ, ਆਹ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਸੀ, ਆਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਦਰ ਹੈ ਉਹ ਕੁਦਰਤ 'ਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਵਿਸਥਾਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਗਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਕੁਛ ਜੋ ਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਤੋਰੀ ਫੁਲਕੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਕਮਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤੀਰਥਾਂ 'ਚ ਉਲਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਫਲ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਸ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਫਲ ਮਿਲੂਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜੀ ਉਹ ਕਿਹਾ, ਸੋਚਿਆ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋ ਬਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹਾਈ ਜਾਓ, ਨਹਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰਕ ਮੈਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕ੍ਰਿਤੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊ? ਨਾਮ ਨਾਲ। ਨਾਮ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਨਾਮ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ, ਨਾਮ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਸੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਵੀ ਰਹਿਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਰਹਿਣਾ। ਆਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸਦੀਵੀ ਗਿਆਨ, ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ? ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੱਸਿਆ ਨਹਾ ਲਓ, 5 ਮੱਸਿਆ ਸੁੱਖ ਲਓ, 11 ਮੱਸਿਆ ਸੁੱਖ ਲਓ, ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਲਾਣੇ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਓ, ਇੰਨੇ ਗੁਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਫਲਾਣੇ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਜਾਇਓ, ਆਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ? ਇਹ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਣ-ਕਣ 'ਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੂਰਤੀ ਰੂਪ ਦੇਤਾ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਲਾਏ ਗਏ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ? ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਬੁੱਤ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਹੀਂ? ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੀਰਥ ਨਾਵਣ ਜਾਓ, ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੌਖੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਭਾਵ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਨਹਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸਲੀ ਤੀਰਥ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥ ਨਹਾਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਤੀਰਥ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਨਾਮ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਸਦੀਵੀ ਗਿਆਨ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਤੀਰਥ ਸੀ। ਤੀਰਥ ਕੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਣਾ ਹੀ ਤੀਰਥ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ, ਚੱਲ ਪਏ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ।
ਹੁਣ ਆਮ तौर ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ, ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ, ਮਾਘੀ ਨਹਾਉਣ ਚੱਲੇ ਆ। ਉਹ ਭਲਿਓ ਪੁਰਖੋ, ਆਪਾਂ ਆਮ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਸੋਚੋ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਸੀ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਮਾਲਿਆਂ ਥੱਲੇ ਦੱਬਦਾ, ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆਏ? ਸੁੱਖਾਂ, ਅਰਦਾਸਾਂ, ਜਲ ਕਹਿ ਲਓ ਸਰੋਵਰ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਜਲ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕਹਿਣ 'ਚ ਬੜਾ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲਿਆ। ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅੱਖਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਅਰਥ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਆਮ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਬਗਾਵਤ ਨਹੀਂ? ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਬਗਾਵਤ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ, ਵੀ ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਦਰ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆ, ਉਹਦੀ ਉਤਪਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ? ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਧਰਮ ਆਪਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾ, ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲਏ। ਮੋਟੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ, ਵੱਖਰੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਆਪਾਂ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਦੇਖੀਦਾ ਆਪਾਂ, ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੱਡੇ। ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਈਟਮਾਂ ਉਹ 'ਚ ਫਿੱਟ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉੱਤੇ ਲੋਗੋ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਚ ਆਹ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਆਹ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਆਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ 'ਚ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਧਰਮ 'ਚ ਵੜ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ 'ਚ ਵੜ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਮੂਲ ਰੂਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮਤ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ, ਆਪਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਾਲ ਮਨ ਘੜਤ ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਸਿੱਖ ਦੇ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੀ? ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਚਹੇਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਏ। ਆਮ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹ ਡਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਸਿੱਖੀ ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ, ਵੀ ਇੰਨੀ ਸਿੱਖੀ ਔਖੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਕਮਾ ਸਕਦਾ। ਛੋਟਾ ਸਿੱਖ, ਆਮ ਸਿੱਖ ਉੱਥੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਦਾ, ਬਹੁਤ ਆਮ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ੋਰੂਮ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗਿਰ ਗਏ। 10ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੀ, ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਆ ਜੀ 10ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜੀ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਬਖਸ਼ੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੌਲੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਬਖਸ਼ੀ। ਉਹਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਸੀ? ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ
उस टाइम का जो वर्ण वंड सी ਜਾਂ जो भी ऊच नीच सी ਉਹਨੂੰ खत्म करने वास्ते गुरु साहब ने एक लड़ी 'ਚ ਪਾਉਣ वास्ते सानू एक पाटे 'ਚੋਂ ਛਕਾਇਆ भी अज तो तुहाडा कोई वखरापन नहीं, कोई थोड़ी उच्च जात नहीं, कोई नीच जात नहीं, तुसीं कोई वड्डा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब तुसीं बराबर हो, सब भाई हो, तुसीं भरा हो, एक अकाल पुरख दी एक कादर दी संतान हो। असीं ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਬਣਾਤੀਆਂ। ਕੀ ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਵਾਧਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਹ ਸਟਾਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ, ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੰਡ ਲਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ YouTube ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਉਹ ਆਪਦਾ ਦੁੱਖ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵੱਖਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਚੌਥੇ ਪੌੜ ਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਪੌੜ ਮਤਲਬ ਚੌਥਾ ਵਰਨ, ਚੌਥੇ ਪੌੜ ਦੇ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਵਰਨ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵਰਨ ਅੱਡ ਖੜੇ ਕਰਤੇ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਵੇਲੇ ਬੀਬੀ ਤੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਲ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਾਠ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਇਹ। ਜੇ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਈ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜੇ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਲਓ। ਕੁਛ ਸਿਆਣੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੂਲ ਬਣਾਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਹੁਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਸ ਆਪਦੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਫੜ ਕੇ ਖਾਂਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਰਬਲੋਈਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਆਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਰਬਲੋਈਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਉਹ ਵਰਨ ਵੰਡਦਾ ਛੱਡੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਛੱਡੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵੰਡ ਲਏ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹੀ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਰਨ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬਣ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਪਚਣ ਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਖੂਨ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਖੂਨ 'ਚ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦੇ ਉਹ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸਰਬਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ? ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਹਿਰਾਪਣ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਸੋਚੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਪਰਪੱਕ ਨਾ ਹੋ। ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਢੰਗ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਵਿਚਾਰੋ, ਸਮਝਾਓ, ਆਪਦੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਪਰਪੱਕਤਾ ਆਊਗੀ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਰੂਪ 'ਚ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਮ ਜਗਿਆਸੂ ਦਾ ਜਾਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ। ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਤੀਆਂ, ਭੜਕਾਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਗਤ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ?
ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੰਧ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਧਰਮ ਚਲਾਇਆ, ਵੱਖਰਾ ਪੰਧ ਚਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਭਗਤ ਜਨ ਜਿੰਨੇ ਹੋਏ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਪੰਧ, ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਜੁੜਿਆ ਜਾਂ ਭਗਤ ਜੁੜਿਆ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਸੈਣ ਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਘੜਮ ਚੌਧਰੀ ਆ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਸਮਝ ਜਾਣ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲੀ ਰਾਜ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਸ ਵੀਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਦਰ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਜੈਨੀਆਂ ਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨਾਲ, ਦੱਸੋ ਹੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਗੁਣ ਦੱਸੋ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਦੱਸੋ ਉਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਯਮ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਵੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਦਰ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ, ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ ਬਣੂਗਾ। ਇਹੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਨਸੈਪਟ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਹੁਣ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਮੀ ਸਿੱਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰਦਾਰ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਇਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕ੍ਰੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਪਖੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਆਮ ਸਿੱਖ ਹੀ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਤੋਂ ਗਲਤ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ, ਸੁਣਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਸੁਣਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸੁਣਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਘਟ ਜਾਣਗੇ। ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਤੁਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।